ربي الله حقيقة الكون عين الذات طلعتها إفاضة الله نور الله الله اغفر لأمته وارحم بأمته واذكر لها واذكر ربي الله لو لم يلح في فضاء الكون تلعته تبقى البرية في ظلماء الله اغفر لأمته وارحم بأمته واذكر لها واذكر ربي الله نور أحاط بالأنوار حاجبة عن الحقيقة كل الخلق حج مالك نور مبين أتى نور المبين لإرشاد العباد جميعا ربي الجلال حقيقة الكون عين الذات طلعتها إفادة الله نور الله الله صل عليه صلاة سلما أبدا لا للكمال انتهاء يا الله يا الله صل على البدر ما أما الحجيج إلى زيارة الروض يا رحمن حج مالكني فاجعل الإلهية يا ربي قصيدتنا وسيلة للمنى يا الله يا الله أعوذ بالله من خوف الأنام ومن رضا عن النفس هم من رزقي الله ورضني بالقضاء بمصبرني على بلائك يا رحمن يا الله صل على ساجد قبل الورى فعلى ب700 عام ربي الله لو لم يلح في فداء الكون تلعته تبقى البرية في ظلماء الله فأول من لبى ألست بربكم هو الروح والرحمن كان مناديا وقد غاص في الأنوار حينا مصبحا وجاب بطورا عسرة متدانية محمد ملجأنا عمدتنا قدوتنا يوم الجزاء ذخرنا به العباد فرحني سيدنا قد هاجر بإذن خالق الورى من مكة أم القرى مع السرات القدم سيدنا قد هاجر بإذن خالق الورى من مكة أم القرى مع السرات القدم وليس لي عمل ألقاك يا أملي سوى المحبة والتعظيم والسلام الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفد يا رسول الله فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته يا رسول الله فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته كنز الكرم مولانا حبيب الله كنز الكرم مولانا كنز الكرم مولانا
أمين هدم أمني بشريعة يا رسول الله فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته يا رسول الله سعدي سجرا نطق القدر سعدي سجرا نطق القدر سعدي سجرا نطق القدر صدق القمر بإشارة يا رسول الله فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته يا رسول الله جبريل أتى ليلة الأسرى وربنا بحق يا رسول الله فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته يا رسول الله جبريل أتى ليلة الأسرى جبريل أتى ليلة الأسرى جبريل أتى ليلة الأسرى والرب داعي بحضرة يا رسول الله فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته كنز الكرم مولانا أمين الأمم لشريعة يا رسول الله فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته حقا أمر القمر بإسارته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته على شرف والله أفاد عما سلف من أمته محمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته وإنه إذ أراد الله نشأتنا أبان من نوره نورا محمدنا على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائما ألف المسك والعبادة والخلق وطفلا وهكذا نجبه ألف النسك والعبادة والخلوة طفلا وهكذا نجبه خليلي عجا بالمحسب وانزلا ولا تبغيا عن خيفه متحولا فأكرم به معنا تحروا منزلا من لم يعد محمدا في علمي فالعلم في خسارة وملام Alhamdulillah, c'est le dernier vers qu'il a chanté va nous servir de transition parce que toute la causerie se concentre dans la science, dans la connaissance. Comme je vous l'ai dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la seule chose qu'Allah lui a dit, de lui demander encore de lui augmenter, c'est la science. Wa qur rabbi zidni ilman. Et alhamdulillah, là on va essayer de répondre aux questions
qu'on avait posée au début de notre causerie, à savoir si la relation qu'il y a entre la connaissance d'Allah et celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, on n'a pas traité tous les points qu'on avait mentionnés sur la connaissance d'Allah, parce que la connaissance d'Allah, c'est une mer, c'est un océan sans rivage. Mais, alhamdulillah rabbil alamin, comme je dis souvent, ces rencontres ne sont que des moments de partage, mais aussi des moments d'ouverture de brèche et de réflexion, pour qu'à partir de ces causeries, qu'on s'aventure à lire, à explorer et à exploiter tout ce qui est devant nous, comme connaissance, comme science, comme production littéraire, production scientifique. En réalité, c'est des cours magistraux. Donc c'est à nous de faire les TP. Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Quand on parle d'Allah tabaraka wa ta'ala, Allah, je vous ai dit que c'est As-Samad. As-Samad, c'est l'absolu. En Wolof, ce qu'on appelle Tchapacholi. C'est l'absolu. C'est ce qui dépasse tous les organes de sens. Ça dépasse le cerveau, ça dépasse l'ouïe, ça dépasse le goût, ça dépasse l'odorat, ça dépasse le toucher. Les awliya, quand ils t'éduquent dans la spiritualité, qu'est-ce qu'ils te disent? Chaque fois que tu te dis que ça c'est Allah, ça c'est pas Allah. C'est le sommet de la connaissance. C'est pour cela que Allah a dit au prophète Mohammed, wa qur rabbi zidni ilman. Et le jumeau de ce verset dans la spiritualité musulmane, c'est la Jawharatul Kamal à la fin. Quand on parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli wa sallim ala ayni rahmati rabbaniyati wal yaqutati al mutahaqqiqati al haqitati bi markazi al fuhum wal ma'ani wa nur al akwani mutakawwinati adami sahil haqq rabbani الباقي الصالح مسلم الأرباء المانعات لكل مطارد من البحور والأواني ونورك اللامع الذي مالت به كونك الحائط بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها عروش الحقائق عين المعارف أقوم صراطك التام الأصم اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق كنز الأعظم إفاضتك منك إليك لحق نور المطرزم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه صلى الله عليه وسلم. À la fin de la Jawharatul Kamal, vous avez entendu Salatan tu'arrifuna biha iya. Inch'Allah, on va revenir à cela. Mais je vais vous dire que si Allah dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, wa qur rabbi zidni ilman, augmente-moi en connaissance, en science. Ça veut dire que la connaissance d'Allah n'a pas de limite. Parce que Allah lui-même n'a pas de limite. Pourquoi? Parce qu'il est as-samad. C'est celui qui est au-dessus, c'est l'absolu, qui est au-dessus de tout ce qu'on peut penser. Laysa que mithlihi shay'un, rien ne lui ressemble. Rien. Dara niro le Yàlla. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, sallallahu alayhi wa sallam, quand tu dis salatan tu'arrifuna biha iya, prie sur lui d'une prière, tu'arrifuna, qui va nous faire connaître par cette prière, hein, biha, par cette prière, iya, lui. Je dis aux frères, le sens de tu'arrifuna biha iyahu, c'est pas de nous faire connaître le prophète. Parce que le prophète, personne ne peut le connaître. C'est le sens de Rabbi zidni ilman. Il y a toujours des manifestations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fais-nous connaître quand le prophète se manifeste dans une autre forme, dans une autre manifestation, dans une autre culture,
dans une autre peau, dans une autre langue, dans une autre civilisation, dans un autre continent, dans un autre pays, que tout cela, hein, que ce que l'on connaît de manière historique, fait nous connaître le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Parce que je vous ai dit que Allah, il s'est manifesté à tout. Mais chacun voit et connaît ses manifestations selon ses niveaux, selon sa foi, selon sa lumière, selon la proximité qu'il a avec le prophète qu'avec Allah ta'ala. Mais le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aussi, c'est la même chose. Il s'est manifesté partout. Même ici, il s'est manifesté en des blancs. Mais est-ce que tu as la capacité de rencontrer un blanc dans le RR et tu sais que celui-là, le prophète s'est manifesté en lui? C'est ça le problème. C'est la même chose en Inde, il y en a. Au Sénégal, il y en a. Au Sénégal, on connaît. En Égypte, il y en a. En Albanie, il y en a. En Afghanistan, il y en a. En Mésopotamie. Allez partout où vous voulez. À Las Vegas même, si vous voulez. Ah oui, oui, oui. La lumière du prophète n'a pas de lumière, n'a pas de frontières, n'a pas de limite. Relisez la Jawharatul Kamal, vous comprendrez ce que je veux dire. Tout l'univers est rempli de la lumière du prophète. C'est que c'est toi qui n'as pas... Attention, regardez ce qu'on appelle les forces spéciales. Hein? Les forces spéciales, ici il y en a. C'est la... comment on les appelle? La BERI, c'est ça, non? GIGN, hein? GIPN, groupe d'intervention de la police nationale, de la gendarmerie nationale, BERI. Ah, aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle les SEALs. C'est eux qui font ce qu'on appelle les opérations chirurgicales. Et ils n'ont pas des scalpels. Hein. C'est pour aller dans un lieu précis et tuer quelqu'un de précis. Sans tâche. Ce qu'on appelle les SEALs. On ne les connaît même pas. Même leurs femmes ne savent pas qu'ils sont SEALs. Ils vont s'entraîner, ils retournent à la maison, peut-être qu'ils ont un cybercafé qu'ils gèrent, mais c'est des SEALs. Quand la mission vient, il y a des codes, ils savent, ils se lèvent, ils prennent leur armement, comment on appelle, leur arsenal, ils vont, ils exécutent la mission et ils reviennent. Mais eux, ils ont ce qu'on appelle des visions des lunettes à vision nocturne. C'est ça le fait, ça. C'est une ouverture spirituelle. C'est des lunettes qui te permettent de voir dans l'obscurité, dans le noir. Or, le monde est noir, même s'il y a des centaines de milliers de lampes. Le monde est noir. Mais Allah, il donne à ses élus des lunettes à vision nocturne. Ils parviennent à déceler et à voir les lumières. J'en viens au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Connaître le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on va s'appesantir sur la connaissance du prophète. Car Allah, je vous l'ai dit, il est insaisissable. Parce qu'il est absolu. C'est même son caractère absolu, hein, qu'il a poussé même à créer le prophète Muhammad. Pour qu'il soit sa manifestation humaine et personnifiée. C'est comme quelqu'un qui parle à un muet. Si un enfant vient là et tu veux lui faire bisou, qu'est-ce que tu fais? Tu te tiens comme ça? Non. Qu'est-ce que tu fais? C'est comme le dromadaire ou bien le chameau. On dit quoi encore? Il y a une différence, hein? Non. Dromadaire, c'est le dromadaire chez nous. Il y a une différence. Hein? Le chameau, c'est ceux qui ont les deux bosses. Les dromadaires, c'est ce qu'il y a là-bas en Mauritanie. C'est important. Hein? Le chameau, ou bien le dromadaire, quand ils veulent manger avec les chèvres, qu'est-ce qu'ils font? L'exemple est clair, j'espère. Allah, on ne peut pas le saisir. C'est pour cela qu'il nous a donné en cadeau le prophète Muhammad. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ.
c'est cet être-là rempli de miséricorde d'Allah. Aïnur Rahmati ar-Rabbaniya. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, chers frères en Dieu, c'est par la voie par laquelle on va connaître Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est la seule connaissance qui est efficace, rapide et surtout apaisée et apaisante. C'est la connaissance d'Allah à travers la hadra du prophète. L'exemple que je donne souvent aux frères, c'est quoi? C'est comme si tu veux repasser tes habits. Tu as un fer à repasser. Au lieu de prendre le charbon, c'est ça, les braises, hein, au lieu de mettre ça dans le fer à repasser pour repasser les habits, tu dis, j'utilise mes mains. Je vais être direct, quoi. Moi, je prends le feu avec mes mains et je mets sur les habits. Qu'est-ce que tu perds? Deux choses. C'est quoi? Les mains et les habits. C'est la même chose pour quelqu'un qui essaie de connaître Allah sans passer pour le prophète Mohammed. Il perd ici ses mains et dans l'au-delà, il va en enfer. Direct. Cheikh Al-Sad, il dit, un grand wali disait que, ô prophète Mohammed, tu es la porte d'Allah. Celui qui a le projet de venir à Allah sans passer par ta porte ne verra que du feu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut le dire, il a des dimensions. Il y a sa dimension communément appelée Muhammad ibn Abdillah. Muhammad, le fils d'Abdallah. Donc on parle de son existence biologique. Hein? De son existence biologique. Sallallahu alayhi wa sallam. On parle de son existence biologique. Hein? Qui est d'une importance capitale. Car nous sommes des hommes. J'insiste là-dessus car quand on prie sur le prophète, quand on nomme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais on dit Muhammad ibn Abdillah. Muhammad le fils d'Abdallah. Ah, Muhammad le fils d'Abdallah. Et sa mère, comment elle s'appelle encore? Amina. Aminatu bintu Wahbin. Ah, mais ces noms sont beaux. Que ces noms sont beaux. Abdullah, Amina. Masha'Allah. C'est très beau. Hein? Aïwa, qu'est-ce que je veux dire par là, chers frères en Dieu? Est-ce que vous pouvez comprendre? Vous n'avez pas besoin de connaître beaucoup de choses sur la religion. Hein? Est-ce que vous pouvez comprendre quelqu'un qui se met là où le prophète se mettait chaque vendredi, c'est-à-dire le mimbar. Vous connaissez le mimbar? C'est là où l'imam se met pour faire sa khutbah, son prêche. Est-ce que vous pouvez comprendre que quelqu'un se mette là-dessus pour insulter Abdullah et Amina? Ça choque, non? Est-ce que vous pouvez concevoir que quelqu'un se mette, je ne dis pas un mécréant, hein, quelqu'un qui se met sur le mimbar pour faire la khutbah, c'est un musulman. En plus, ce n'est pas n'importe qui, c'est un imam. L'imam, c'est un substitut du prophète. Il se met là où se mettait le prophète, il prend la canne du prophète et il dit que les parents du prophète iront en enfer. Et ça au Sénégal. On l'a vu. Ouais. Tout le monde le sait. Ouais. Ah oui, vous êtes au courant de ça quand même. Ouais. C'est très grave. Il y a un frère, il m'a dit, Serigne, c'est même pas la peine de discuter de ça. Regarde seulement les noms. La raison, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est qu'Abdallah était mécréant. Il ne croyait pas en Dieu. Mais regardez le nom. Le frère m'a dit, Serigne, regarde le nom. Il s'appelle comment? Le père du prophète. Abdallah, le serviteur d'Allah. Ah, ça suffit. Et en ce moment précis, il y a des gens qui s'appelaient Abdullah, Abdul Uzza, Abdou ceci, Abdou ceci. Amina. Amina. Notre bien-aimée Amina. Hein? C'est la digne de confiance.
Et pour revenir même à Abdallah, vous savez que quand Sayyidina Abdullah, le père du prophète, a voulu rencontrer la mère du prophète, il est passé devant une femme qui s'appelle Fatima. Hein? Et cette Fatima-là a tout essayé, tout ce qu'elle avait comme ferme, comme astuce. Elle les a utilisés pour avoir Abdullah. Et écoutez bien ce qu'Abdullah avait répondu. La réponse d'Abdullah, ça montre qu'il était croyant. Amma al-haramu, fal-mamatu dunahu. Allahu Akbar. Comme je dis souvent, il y a des gens, ils ont le niveau de maternelle dans l'islam. Et c'est à eux qu'on donne la parole. Et ils dévient et induisent des centaines de milliers de personnes en erreur. Et ce qui est plus grave, les erreurs auparavant, tu le disais dans ton coin, ça ne concerne que les gens de ton coin. Maintenant, c'est filmé, on met sur Internet. Les générations, tu vas mourir, les gens vont continuer à croire que tout ce que tu dis, c'est vrai. Ça, c'est très grave. Qu'est-ce qu'il a dit à cette femme-là? Pourquoi? Parce que cette femme-là, parce que les femmes, il faut le dire, elles ont cette capacité de détecter les lumières d'Allah. La femme, ça, c'est son fort. Même spirituellement, l'évolution de la femme est plus rapide que celle de l'homme. Parce qu'il y a des explications. Peut-être dans les questions-réponses, on verra, Inch'Allah. Mais regardez cette réponse. Je préfère, je préfère mourir que de faire ce que tu veux. Et cette femme voulait coucher avec Abdullah. Et elle ne voulait pas coucher avec Abdullah. Mais elle voulait prendre la lumière du prophète. C'est pour cela que souvent je dis aux jeunes qui font beaucoup de dhikr de faire attention. Faire très attention. Il y a un certain attachement que les femmes ont envers toi. Ce n'est pas ta beauté. Ce n'est pas comment tu t'habilles. Mais c'est cette lumière de la ilaha illallah, de la salat fatihi, du dhikr, du Coran. C'est cette lumière qui attire les femmes. Et donc si tu ne fais pas attention, le shaitan il se cache derrière cette femme-là. Il s'incruste dans la femme et c'est fini. Tu perds tout. Les lumières sont éteintes. À jamais. Je vous le jure devant Dieu. Et c'est ce que Abdullah a dit à la femme. Je préfère mourir. Et il a utilisé le terme Ammal haramu fal mamatu dunahu. Je préfère mourir que de faire ça. Il est croyant. Et Amina. Qu'est-ce que Mamal Haj Malik a dit? Likay yusayyiraha sadfan lidurratihi aminatan naqiyat an sa'ir tuhami. Un point, c'est tout. Vous voyez? Donc, il a dit que quand Allah a choisi le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme le meilleur de tous les êtres. Mais attention, chers frères en Dieu, il y a certains cadeaux, mais l'emballage seulement ça suffit. Voilà bon? Léeg-léeg ñu jox la cadeau nga dajji ko ba noppi sànni ko ca mbalit ma emballage ba mais am na emballage yoo xamante ni da nga koy teg ca kaw denc ko ca ruq ya. Pourquoi? Parce que emballage bi rek richesse la. Ndax mbokk yi maa ngi leen di laaj ngir jëm yàlla. Je vous demande sincèrement, est-ce qu'il y a un cadeau plus majestueux et plus élevé que le prophète Mohammed? Donc, est-ce que Allah va utiliser n'importe quel emballage pour l'amener sur terre? Non. Il va choisir le meilleur des pères et le meilleur des mères. La mère des mères. C'est ces deux-là qui vont être les parents du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lam tazal fi dama'iril kawni tukhtaru laka al-ummahatu wal aba'u. Lam tazal fi dama'iril kawni tukhtaru Muhammadu Lamin laka al-ummahatu wal aba'u. Muhammadu Lamin alifan nuska wal ibadata wal hamd. Muhammadu Lamin alifan nuska wal ibadata wal hamd. Muhammadu Lamin wa tatifna. C'est ça. Imam al-Busayri radiallahu anhu, il dit que chaque 100 ans, Allah il choisit le meilleur des hommes de cette époque-là
et la meilleure des femmes de cette époque-là, c'est eux qui sont les grands-pères du prophète. Et l'élévation dans l'islam, ce n'est pas seulement le sang, mais c'est la foi. Donc ils ont été tous croyants. Ils ont été tous musulmans. Il y en a qui disent, ah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses parents sont morts avant l'islam. Mais ça, c'est le niveau élémentaire de l'islam. Si tu avais appris un petit peu l'alphabet de l'islam, le abajada, tu vas savoir que toutes les religions qui ont précédé l'islam, c'est l'islam. Mais il n'y a pas de religion, il n'y a pas 4 religions. Il n'y a qu'une seule religion qui est islam. Même le terme musulman, Allah nous dit que ça ne vient pas du prophète. Il vient de qui? Sidna Ibrahim. Huwa sammakum muslimina min qablu. C'est lui qui vous a nommé musulman. Ça ne vient pas de la bouche du prophète, mais de son ancêtre Sidna Ibrahim alayhi salam. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était important, chers frères en Dieu. Quand on parle de la connaissance du prophète, on connaît sa filiation, sa généalogie. Mais c'est important de connaître aussi que tout ce qui est en rapport avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam est choisi par Allah tabaraka wa ta'ala. Et, masha'Allah, c'est pour cela qu'il dit lui-même que toutes les filiations ont des limites sur terre et dans l'au-delà, sauf la mienne. Donc ça va continuer jusqu'au paradis. Même le Coran, Allah nous dit dans le Coran, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. La seule chose que je demande pour le prophète après son décès, c'est d'aimer sa progéniture. Mais aimer sa progéniture aussi, c'est aimer ses ancêtres. Et, cher Al-Sad, mais il y a des choses, tu vois que celui qui est en train de parler, il fait ce qu'on appelle du mimétisme, des singeries. Il entend de là-bas et il rapporte ce qu'on appelle du copier-coller. Mais quand tu fais copier-coller, mais copier-coller du bien, mais tu triches mal. Il y a des gens qui trichent mal parce qu'ils trichent des erreurs. Donc quand le prof voit, il va savoir que tu es un grand tricheur et tu es foutu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mais eux, même quand ils lisent le Coran, eux qui disent que les parents du prophète, ceci, cela, à la Mecque, partout, quand ils lisent le Coran, qu'est-ce qu'ils disent à la fin? Allahumma balligh thawab ma qara'nahu wa nur ma talawnahu li ruhi sayyidina Muhammadin wa ila arwahi abaihi. Tu n'as même pas dit abihi. C'est le pluriel. Abaihi, tous ses ancêtres. Wa ummahatihi, tous ses grands-mères. Wa azwajihi, toutes ses femmes. Wa zurriyatihi, tous ses petits-enfants. Qui te dit que ces petits-enfants seront musulmans? Mais tu pries pour eux. Quand tu dis Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, mais il y a tout cela dedans. C'est la famille sainte du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est très dangereux. Je vous dis ça parce que c'est des idées qui ne sont pas africaines ni sénégalaises, ni soufis, mais c'est des idées qu'on a empruntées. Et c'est des idées dévastatrices, car l'objectif final, c'est de rendre petit, c'est de rabaisser l'honneur et le rang du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour ensuite faire sortir notre amour, l'amour qu'on a de lui, de nos cœurs. C'est l'objectif final. Et je vous jure devant Dieu qu'ils n'atteindront jamais leur objectif, parce que cette élévation du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas le fruit de l'effort humain, mais c'est un décret divin venant d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah lui a dit alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak. Qu'est-ce qu'il lui a dit ensuite? Wa rafa'na laka zikraka. On a élevé ta renommée jusqu'à la fin des temps. Qui dit la ilaha illallah 150 milliards de fois et qui ne dit pas Mohammed Rasulullah, il ne va pas au paradis. Celui qui vient pour rentrer dans l'islam, il dit la ilaha illallah 150 millions de fois et il ne dit pas wa ashhadu anna Mohammed Rasulullah. S'il meurt, il n'est pas musulman. Celui qui fait la prière et qui ne dit pas ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Mohammed Rasulullah, sa prière n'est pas valable. Celui qui nomme un nouveau-né, il dit ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Mohammed Rasulullah. Quand on appelle à la prière, on dit ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Mohammed Rasulullah. Quand on réconcilie, on dit ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Mohammed Rasulullah. Quand on scelle un mariage, on dit ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Mohammed Rasulullah. Donc il y a une fusion entre le nom d'Allah et
celui du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est dans ce contexte-là qu'on sent la proximité, la fusion, l'harmonie, la symbiose qui existe entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et son créateur Allah tabaraka wa ta'ala. C'est ça qui va nous ouvrir maintenant la porte de cette haute dimension du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est le domaine des élus d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mohammed ibn Abdullah, tout le monde le connaît, Abdullahi, Mohammed c'est le fils de Abdullah, Abdul Muttalib, Hashim, Abdul Manaf, Qusay, Kilab, Murrata, Ka'ab, Louay, Ghalib, Fir, jusqu'à Adnan, jusqu'à Adama alayhi salam. Donc ça on connaît on sait qu'il est né en le 6e siècle, en 570, à 7 ans, il a subi des choses, sallallahu alayhi wa sallam, à l'âge de 40 ans, 39 ans, 6 mois, plus précisément, il a reçu la visite de Sayyidina Jibril, alayhi salam, qui lui a dit que ton Seigneur t'a choisi comme son dernier messager. Il est resté pendant 13 ans à la Mecque, ça on le sait, il est parti avec des difficultés, on l'a sorti de la Mecque, on l'a exilé, sallallahu alayhi wa sallam, sur autorisation d'Allah certes, pour aller où? À Médinatul Munawwara. Il est resté là-bas pendant 10 ans, plus 13 ans, ça fait 23 ans, c'est le temps de la révélation du Coran, plus les 40 ans qu'il avait, ça fait combien? 63 ans, c'est la vie du prophète. Tout ça, même si on est athée, si on ne croit pas en Dieu, on peut connaître ça. Maintenant, est-ce que c'est ça qui est important dans la vie du prophète, dans la dimension, dans la personnalité du prophète? Non, c'est la lumière qui est en feu en lui, c'est la lumière que Allah a mise en lui, c'est cette connaissance que Allah a mise en lui, c'est ça qui est important. C'est cette autre dimension du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui transcende le temps, l'espace, les conjonctures, les codifications, tout ce qu'on peut appréhender, tout ce qu'on peut penser sur terre, la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette dimension ésotérique du prophète sallallahu alayhi wa sallam dépasse cela, et ça c'est l'apanage, c'est le domaine des grands hommes d'Allah, des grands walis d'Allah, qui à travers la salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, à travers l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à travers la vraie lecture du Saint-Coran, à travers cette recherche sans fin de la proximité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah leur ouvre leur cœur, et là ils vont découvrir qu'il n'y a pas le poids d'un atome sur terre où Allah n'a pas mis la lumière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et là c'est là que tu verras que tout l'univers, c'est la lumière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il suffit d'ouvrir les yeux du cœur pour voir le prophète partout. Et là, en ce moment précis, ils te diront, j'ai vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je l'ai vu à l'état de veille. Je l'ai vu et je ne dormais pas. Pourquoi? Parce que le prophète ne s'est jamais absenté de l'existence. Mais c'est toi qui n'avais pas les lunettes à vision nocturne, spirituelle pour pouvoir détecter cette lumière-là. Tu n'avais pas... maintenant. كأنه شمس فضل هم كواكبها يضيئن أنوارها للناس في الظلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Donc, alhamdulillah, c'est l'autre dimension du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, sur YouTube, on a pris des mois pour traiter de ces hautes dimensions. Parce que ça nécessite une certaine pédagogie. Parce que sinon, parce que c'est pas le domaine des livres, c'est le domaine du cœur et des lumières. Inch'Allah, on aura l'occasion de rentrer dans ces trucs-là. Donc, alhamdulillah, Rabbil Alamin, toute la causerie tourne autour de la science, de la connaissance d'Allah et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce qui est important, c'est de toujours chercher le savoir et ne jamais se limiter à la superficie, mais essayer de percer ce qu'on appelle l'essence et la quintessence des choses. Et c'est ça qui est important. C'est pour cela que une société n'est vraiment harmonieuse et en paix que s'il y a ces choses-là. La première chose, c'est le savoir. On en a parlé.
le savoir, la science, c'est très important. Il y a aussi ce qu'on appelle la justice, c'est très important. Il y a ce qu'on appelle aussi la générosité, c'est très important. Le repentir, le retour vers Allah, c'est important, chers frères en Dieu. Ce qu'on appelle la pudeur, c'est important. On dit que la science, l'action doit être précédée par la science. Sinon, on se trompe et on perd l'essentiel. Les dirigeants doivent être justes. Les généreux, ceux qui sont riches doivent être généreux. Les jeunes doivent toujours retourner vers Allah. C'est important. Ceux qui sont pauvres aussi doivent avoir une belle endurance. Les femmes aussi doivent avoir beaucoup de pudeur. C'est important. On dit que la science, sans l'application, ou bien l'application de l'action sans la science, c'est comme une maison sans toit. Les dirigeants qui sont injustes, c'est comme un puits sans eau. Les riches qui ne sont pas généreux, c'est comme des nuages sans eau. Les jeunes aussi qui ne retournent pas vers Allah, c'est comme des arbres sans fruits. Les pauvres aussi qui n'endurent pas, c'est comme des bougies qui n'éclairent pas. Les femmes aussi, sans pudeur, c'est comme des plats sans aromatique. Sans sel, alors. Sans beaucoup de sel. Donc, il faut de la pudeur et vous savez mieux que moi que la pudeur est finie. Masha'Allah. Il nous reste quelques graines, quelques quartz, ions de pudeur sur terre. Et le prophète nous avait dit que si vous voyez ça, sachez que là, le monde est fini. Donc faisons attention, Inch'Allah, à tout cela. Essayons de nous conformer à ce que Allah aime. Faisons les efforts qu'il faut. Et allons toujours à l'essentiel dans notre vie personnelle, mais aussi dans notre religion. Parce que ce qu'on voit maintenant, surtout au Sénégal, ça fait peur. Ils jouent. Maintenant, l'islam, c'est le tam-tam, c'est les danses. Et ça, il le faut au nom du prophète. C'est de n'importe quoi. Donc, prenons nos responsabilités. Donc, je vais donner la parole aux frères, Inch'Allah, pour éventuellement des questions. Et Inch'Allah, on répondra avant la coupure, Inch'Allah. Hajj Al-Sam, Bismillah. C'est une bonne idée. Ñaata ci des ci ndaw bi 6 minutes. 6. Non, le temps de chauffer le café quand même. C'est ça. Kon mbokk yi yëf yaa ngoog Inch'Allah suñu jullee ba noppi après la prière s'il y a des questions nous sommes Inch'Allah disponibles. Inch'Allah Ta'ala. Car comme je vous l'ai dit, on a posé seulement on a balisé le terrain. Maintenant, c'est à chacun de faire ses recherches et d'approfondir. Inch'Allah Ta'ala. Vous nous excuserez de toutes les erreurs, les manquements, Inch'Allah. Notre intention est de partager avec vous quelques moments, quelques réflexions sur l'islam et le prophète Muhammad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.